Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine at your home. Please stay safe at your home during this coronavirus. I am repeating further and further that you, dear learners, please stay safe at your home. Please don't go outside. Keep your family and yourself safe during this coronavirus. Well, today I have prepared my lectures for the students of BBA 8th semester, and your course is marketing promotion. Okay, so this is my first class about your new course, major course of marketing promotion. So I will just give you some clear ideas about this course, and at first we would like to inform you, I would like to inform you that what is marketing promotion. As you can see, I have write down the course name about marketing promotion, and you have to just note down at your home, make a note and take a diary. প্রমোশন, মার্কেটিং প্রমোশন, যেটার বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে বাজাতকরণ প্রসার। বাজাতকরণ প্রসার। সো বাজাতকরণ প্রসারটা কি? Promotion, marketing promotion is any kind of communication uses to inform, persuade or remember as well as remind people about its products or improve its public image. So students, dear learners, please whenever I am just giving you the lectures about marketing promotion, please make a note, take a diary. It is very essential at your home to prepare a note, a diary for your upcoming exams. So promotion is any kind of communication uses to inform, that means তোমাকে জানাতে হবে, জানানোর জন্য, পারসুয়েট, প্ররোচিত করার জন্য, জানানোর জন্য, অথবা রিমেম্বার, স্মরণ করে দেওয়া, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, এবং রিমাইন্ড, পুনরায় মনে করে দেওয়া লোকজনদেরকে, অ্যাবাউট ইটস প্রোডাক্টস অর ইমপ্রুভ ইটস পাবলিক ইমেজ। দ্যাট মিন্স যে প্রোডাক্ট ওর সার্ভিসটা নিয়ে তুমি বিজনেস স্টার্ট করেছো, সেই প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসটাকে রিকগনাইজ করার জন্য, লোকজন যাতে তোমার কনজিউমার যাতে তোমার প্রোডাক্ট আর সার্ভিস সম্পর্কে জানে, সেজন্য অবশ্যই তাদেরকে রিমাইন্ডার দেওয়ার জন্য, তাদেরকে রিমেম্বারিং করার জন্য, অথবা তাদেরকে পারসুয়েডিং মোটিভেশন দেওয়ার জন্য, প্ররোচিত করার জন্য অবশ্যই তোমাকে পাবলিক ইমেজ, জনগণের কাছে যে তোমার প্রোডাক্টটা নিয়ে যে ভাবমূর্তি, ইমেজটাকে আরও শক্ত করে তোলার জন্য অবশ্যই promotion is very important, and this is one kind of marketing communication that uses to inform, persuade or remember as well as remind people about its products or improve its public image. I hope you can understand the overall meaning of marketing promotion. So now question can arise, what are the goals of these marketing promotions? There are 4 goals. There are actually promotional goals, আমরা যেটাকে প্রসারমূলক লক্ষ্য বলি, লক্ষ্য অথবা aim. As you know that an aimless man cannot attain success in life. Success in life depends on the right choice of career. যদি আমরা পেশাগত জীবনে লক্ষ্য
লক্ষ্য না রাখি, উদ্দেশ্য না থাকে যে আমরা আসলে ভবিষ্যতে কি হব, কি করব, ঠিক যেহেতু আমরা লক্ষ্য এবং লক্ষ্য স্থির করতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেও তোমাকে লক্ষ্য স্থির করতে হবে যে আমি আমার প্রোডাক্টটাকে কীভাবে পাবলিকের কাছে আরও এটাকে স্ট্রংলি রিকগনাইজ করতে পারি, শক্তভাবে এটাকে মানুষ যেন চিনে, স্ট্রংলি রিকগনিশন আসে, স্ট্রংলি রিকগনাইজ করা যায়। সেজন্য অবশ্যই প্রোডাক্ট নিয়ে, সার্ভিস নিয়ে কাজ করার স্বার্থে অবশ্যই তোমাকে প্রোডাক্ট আর সার্ভিসের তৎপরতা এবং প্রোডাক্ট সার্ভিসের ইফেক্টিভনেস জানানোর জন্য তোমাকে প্রমোশনাল কিছু অ্যাক্টিভিটিস চালাতে হবে এবং সেজন্য তোমাকে অবশ্যই লক্ষ্য স্থির করতে হবে। যেহেতু আমি বলেই দিয়েছি, অ্যাজ ইউ নো দ্যাট there are four goals of promotion. There are four goals of promotion. That means প্রসারের 4টি লক্ষ্য রয়েছে। নাম্বার 1, increase awareness, increasing awareness. And number 2, creating interest. Number 3, generating sales. And finally number 4, creating brand loyalty. Well, you can see the 4 goals of marketing promotions. Number 1, increasing awareness. Number 2, creating interest. Number 3, generating sales. Number 4, creating brand loyalty. If I come from the first goal, which is increasing awareness, that means পাবলিক ইমেজটাকে বৃদ্ধি করার জন্য তোমাকে অবশ্যই তাদের মধ্যে সতর্কতা বৃদ্ধি করতে হবে, তারা যাতে তোমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানে, চেনে, ঠিক আছে। তাদের অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য, তাদেরকে জানানোর জন্য যে প্রোডাক্টটা কী ফ্যাসিলিটিস দিচ্ছে, প্রোডাক্টের মধ্যে কী এলিমেন্টস ইনক্লুডেড করা আছে, সেই সমস্ত সব কিছু যাতে তারা বুঝতে পারে, সেজন্য তাদের অ্যাওয়ারনেসটাকে বৃদ্ধি করতে হবে। তাদের এজন্য অবশ্যই লক্ষ্যটাকে স্থির করার জন্য অবশ্যই তোমাকে প্রথমে তাদের অ্যাওয়ারনেসটাকে বৃদ্ধি করতে হবে। এবং নাম্বার 2 যেটাকে বলা হয়েছে ক্রিয়েটিং ইন্টারেস্ট। ওকে, সো আমি যখন কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করব, আমি অ্যাজ আই এম এ কনজিউমার, অ্যান্ড ইউ নো দ্য ডেফিনেশন অফ কনজিউমার, whenever we consumes goods for our personal use or consumptions, দ্যাট মিনস ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পণ্য বা সেবা সামগ্রী আমরা ক্রয় করি, ভোগ করি, ঠিক আছে, আমাদের ব্যক্তিগত কাজে অথবা পারিবারিক কাজে, সেই সমস্ত সকল পণ্যকে বলা হয় কনজিউমার গুডস, দ্যাট মিনস ভোগ্য পণ্য। তো সেই সমস্ত ভোগ্য পণ্যের জন্য তোমাকে অবশ্যই ক্রিয়েটিং ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট করতে হবে। ওকে, যাতে কনজিউমার তোমার প্রোডাক্টটাকে ইউজ করার জন্য ইন্টারেস্ট গ্রো করা যায়, ইন্টারেস্ট সৃষ্টি করা যায়, সেজন্য তোমাকে প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস চালাতে হবে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে হবে। ওকে, পাবলিক রিলেশনস মেনটেন করতে হবে, তোমাকে সেলস প্রমোশনের কাজ করতে হবে, তোমাকে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করতে হবে, তোমাকে ডিরেক্ট মার্কেটিং ইউজ করতে হবে, তোমাকে ওভার ফোনে কথা বলতে হবে, ফেস টু ফেস কনভারসেশন করতে হবে, অনলাইন মার্কেটিং যেই পার্টিকুলার্সগুলো আছে সেগুলো তোমাকে ইউজ করতে হবে। সো অবশ্যই তোমাকে যে কাজগুলো করতে হবে, নাম্বার 1 ইনক্রিজিং অ্যাওয়ারনেস বৃদ্ধি করা, এবং নাম্বার 2 ক্রিয়েটিং ইন্টারেস্ট, প্রোডাক্টটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তোমরা আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে, এবং নাম্বার 3 জেনারেটিং সেলস। মূলত আমরা প্রোডাক্ট অর সার্ভিস যখন প্রোডাকশনের পর থেকে এই যে প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস কন্টিনিউ করি, তার সবচেয়ে বড় মূল কথা হচ্ছে কি এলিমেন্ট সেটা হচ্ছে যে সেলসটা যেন বৃদ্ধি পায়। পণ্য যদি বিক্রি না হয়, উইদাউট সেলিং ইউর প্রোডাক্টস ইউ কান্ট মেক প্রফিট। সো ফর মেকিং প্রফিট ইউ হ্যাভ টু সেল ইউর প্রোডাক্ট। সো দেয়ার ইউ শুড মেনটেন দ্য সেলস জেনারেটিং।
generating sales. And number 4, finally, creating brand loyalty. As you know, you have another course which is brand management. সেখানে তোমরা ব্র্যান্ড সম্পর্কে পড়েছো। সো এখানে এই ব্র্যান্ড লয়্যালটি একটা শব্দ এসেছে। সেই ব্র্যান্ড লয়্যালটি মানে হচ্ছে ব্র্যান্ডের প্রতি আনুগত্যতা প্রকাশ করা। যেমন এটাকে আরও সহজে, একদম সহজে বাংলা যদি আমি বলি, সহজ বাংলা ভাষায় সেটাকে এইভাবে বলা যায় যে যখন তুমি whenever, ওকে, যখনই তুমি মনে করো যে একটা বাসার জন্য একটা টুথপেস্ট কিনবে, ওকে, টুথপেস্ট কিনবে, দেখা গেলো যে তুমি বাসায় একটা টুথপেস্ট কিনো ক্লোজ আপ, ওকে, ইউনিলিভার প্রোডাক্ট। ক্লোজ আপ ইজ এ প্রোডাক্ট অফ ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড। সো ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের এই যে ক্লোজ আপ প্রোডাক্টটা তুমি কিনলে, ক্লোজ আপ টুথপেস্টটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আবারও বাসার জন্য ক্লোজ আপ কিনলে, দ্যাট মিনস তুমি ক্লোজ আপ এই ব্র্যান্ডের প্রতি তুমি লয়াল। এটাকে বলা হয় ব্র্যান্ড লয়্যালটি। অ্যাজ ইট ইজ আরও এরকম উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন আমরা টেলিকম কোম্পানির কথা যদি বলি, আমরা নর্মালি যে সিমই ইউজ করি, যেমন গ্রামীণ ফোন যদি ইউজ করি, ঠিক আছে, হ্যাঁ, দেখা গেল যে গ্রামীণ ফোন, আমি আরও সহজ ভাষায় বলা যায়, আরও সহজবোধ্য করে বলি, যেমন বাসায় ব্যবহারের জন্য আমরা যে ভাত খাই, ওয়েন উই আর ইটিং রাইস, হ্যাঁ, রাইস অর পারচেজিং রাইস, ওকে, সো দে আর ওয়ান ফর্মুলা উই আর ইউজিং দ্যাট, নাজেশেল চাইল আছে, ঠিক আছে, চাউল আছে, আবার মিনিকেট চাউল আছে। যদি মিনিকেট চাউল খাই, দেখা গেলো যে পরের একবার মিনিকেট চাউল শেষ হয়ে গেলে আবারও মিনিকেট চাউল কিনি। বা লাক্স সাবান ব্যবহার করি, লাক্স সাবান শেষ হয়ে গেলে আবারও লাক্স সাবান কিনতেছি। দ্যাট ইজ কল্ড brand loyalty. I hope you can understand the 4 goals of promotion. Number 1, increasing awareness. Number 2, creating interest. Number 3, generating sales. Number 4, creating brand loyalty. I hope you can understand. Whenever you are making a note, okay, and taking a diary, and please note some questions, queries that you can do, and you can use my inbox messenger. As you know, যে আমাদের যে লেকচার্সগুলো আছে সেগুলো আমরা মেসেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে থাকি। তো তোমরা অবশ্যই সেখানে মেসেঞ্জার গ্রুপে আমাকে কোশ্চেন করতে পারো, অথবা আমার যে ইউটিউব চ্যানেল আছে, যেটা তোমরা সাবস্ক্রাইব করেছো অলরেডি, আমি জানি যে আমার সাবস্ক্রাইব যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে সেখানেও তোমরা কমেন্টস করতে পারো। আমি তোমাদের তোমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবো। এবং ইন ফিউচার উই আর প্ল্যানিং ইন আওয়ার কলেজ দ্যাট উই উইল টেক ক্লাস ইন জুম অ্যাপটা অবশ্যই ডাউনলোড করে নিবে। জুম অ্যাপ ডাউনলোড করে নিলে সেখানে আমরা জুমে ক্লাস নিব এবং সবাই আমরা জুমে অ্যাটাচ থাকবো। তাতে করে তোমাদের কোশ্চেন্সগুলোর অ্যান্সার আমি করতে পারবো এবং ইট উইল বি ভেরি ইজি টু কমিউনিকেট উইথ ইউ। ওকে, সো I hope you can understand the 4 goals of promotion, which are increasing awareness, creating interest, generating sales, and creating brand loyalty. And after these promotional goals, I will just give you some clear idea about the 7 different types of communication. Different types of promotion. Sometimes we will just call it promotion, and sometimes we will also call it communication. That means প্রমোশনের মাধ্যমে তুমি তোমার কনজিউমারদের সাথে কমিউনিকেশন মেনটেন করতেছো, তারা তোমার প্রোডাক্টের প্রতি রেসপন্স করছে কিনা এবং তারা কি ফিডব্যাক দিচ্ছে সেটা তুমি জানতে পারছো by doing promotion. So there are different types of promotion. I will just discuss the 7 major types of promotion. 7 different types, 7 major types, 7 major types of promotion. 7 major types of promotion. So I hope you can understand I will just discuss the 7 major types of promotion. I am just clearing the board for my further discussion. So 7 major types of promotion, as you can
see on the board, as you can watch in the board. And number 1, advertising. Advertising. Number 2, direct selling. Direct selling. Number 3, sales promotion. Sales promotion. Promotion. Number 4, public relations. Public relations. Public relations. Number 5, endorsement. Endorsement and sponsorship. Sponsorship. Endorsement and sponsorship. Number 6, product placement. Product placement. Product placement. As you can see the 7 types of promotion. Number 1, advertising. Number 2, direct selling. Number 3, sales promotion. Number 4, public relations. Number 5, endorsement and sponsorship. Number 6, product placement. And number 7, which is finally guerrilla marketing. Guerrilla marketing. Guerrilla marketing. I hope you can understand the 7 types of promotion from the number 1, advertising, number 2, direct selling, number 3, sales promotion, number 4, public relations, number 5, endorsement and sponsorship, number 6, product placement, and finally the number 7, guerrilla marketing. So, dear learners, at your home, please do some homework. From number 1 to number 7, you have to just make a clear idea at your home by using internet, by using Google. Please know how advertising works for the promotion, how sales promotion works for the promotion, how direct selling works for the promotion, how public relations works for the promotion, how endorsement and sponsorship work for the promotion, product placement, how product placement works for the promotion, and 7, guerrilla marketing, how this guerrilla marketing works for the promotion. These are your homework. So in my next class, that will be in Zoom. Please download Zoom Cloud from your Play Store and do connect and make connectivity with me, and keep me in your prayers, and I am also praying for you. May Allah bless you. Thank you so much for give attentions in my class, and my next class that will be in Zoom Cloud. So please download the Zoom Cloud software from the Play Store and make a connection and join our meeting next class with this Zoom Cloud software. Thank you so much. Thank you so much for your patience, for listening my class. Thank you very much.